सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी सब ती बड़ा सतगुर नानक। जिन कल राखी मेरी, चीता समुंदा सागर नीर भरिया। तेते औगण हमारे, दया करो किस मेहर अपांब हो। डुबदे पत्थर तारे, परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नीबाजी, गुरु प्यारी गुरु सवारी, गुरु दा खास रूप साध संगियो। आप सर्वत सिख संगत का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है जी। जिया नूं आख्या जाता है जो आप जी ने सतगुरां दी रहमत सदका, सतगुरां दी अपार कृपा सदका अमृत वेले उठ के तन दा इशनान कीता। गुरु दरबार दियां हाजरियां भरियां ने। सो आप सर्वत सिख संगत धनता दी योग है, बधाई दी पात्र है। सो आओ गुरमुख प्यारिओ, रल मिल के सतगुरां दे वचनां दे नाल सांझ पाइए। अज दी इन्हां वचनां दे नाल सतगुरु सानू की बख्शिश करदे ने। श्लोक फाही काटी मिट्टी गबन, फतेह भाई मन जीत। नानक गुर ते थित पाई, फिर न मिटै नित नीत। सतगुरु अर्जन देव महाराज इन्हां वचनां दे नाल बख्शिश करते ने। पासक दी ही नानक, जे अपने मन नूं जित लईए। फाही काटी मिट्टी गबन, फतेह भाई मन जीत। हे नानक, जे अपने मन नूं जित लईए, बस दे विच कर लईए, तां विकारां उते जित प्राप्त हो जाती है। माया दी मोह दे बंधन कटे जाते ने, ते माया पिछे भटकण मुक जाती है। जिस मनुख नूं गुरु दे पासों मन की अडोलता मिल जाती है, ते उसके जन्म मरण के गेड़ सदा दे लई मुक जाते हैं। ते पौड़ी दे विच सतगुरु बख्शिश करते ने
कि फफा फिरता फिर तू आया, दुर्लभ दी कलयुग में पाया। फिर अवसर चरै ना हाथा, नाम जपो तो कटिए फासा। फिर आवण जान न होई, एका एक जपो जप सोई। करो कृपा प्रभ करने हारे, मेल लियो नानक विचारे। इस पौड़ी दे विच सतगुरु बख्शिश करते ने कि हे भाई, तू अनेकां जूनां दे विच भटकदा आया, हुण तैनूं संसार दे विच ये मनुखा जन्म मिलिया। तू अनेकां जूनां दे विच भटकदा आया ते हुण तैनूं संसार दे विच ये मनुखा जन्म मिलिया, जो बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया तैनूं ये मनुखा जन्म। जे तू हुण भी इन्हां बेकारां दे बंधनां दे विच फसिया रहा मनुखा जन्म प्राप्त करके, तां अजिहा सोहना मौका तैनूं फिर दोबारा नहीं मिलेगा। हे भाई, जे तू परमेश्वर दा नाम जपेगा तां माया वाले सारे बंधन कटे जाणगे। केवल एक परमात्मा दा नाम जपिया कर ते मुड़ मुड़ जन्म दी मरण दी गिड़ विच नहीं रह जाएगा। भाव जन्म मरण तो रहत हो जावेगा जी परमात्मा परमेश्वर दी बंदगी दे विच जुड़ जाएगा। पर ही नानका, परमेश्वर दे अगे अरदास कर ते आख ही सिरजनहार परमेश्वर, माया ग्रसे जीव दे बस दी गल नहीं, तू आप कृपा करके इस विचारे नूं अपने चरनां दे विच जोड़ लै। मनुख दी वस दी गल नहीं कि वह परमात्मा परमेश्वर की बंदगी कर सके, पर जीते परमात्मा परमेश्वर कृपा करदा है, उही मनुख परमात्मा की बंदगी दे नाल जुड़दा है। श्लोक, बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म, दीन दयाल गोपाल, सुख संपै बाओ भोग रस, नानक साधर वाल। सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब इस श्लोक के द्वारा बख्शिश करते हैं। पासक ही नानका, अरदास कर ते परमात्मा नूं आख, हे अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर, हे दीनां दे उत्ते दया करन वाले, हे धरती दे पालनहार, मेरी अरदास बेनती नूं सुण। मैनू सुमत दे, चंगी मत दे कि गुरमुखां दी चरण धूड़ी ही मैनू अनेकां सुखा धन पदार्थ ते अनेकां रसां दे भोग दे बराबर जापे। पौड़ी, बब्बा बाहर ब्रह्म जानती ब्रह्मा,
ਬੱਬਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਣਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵੈਸ਼ਨੂ ਤੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਸੁਚ ਧਰਮਾ। ਵੀਰਾ ਆਪਨ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਵੈ, ਤਾਹੂ ਬੁਰਾ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੈ। ਬਾਧਿਓ ਆਪਨ ਹਉ ਬੰਦਾ, ਦੋਸ ਦੇਤ ਆਗੂ ਕੋ ਅੰਦਾ। ਬਾਤ ਚੀਤ ਸਭ ਰਖੀ ਸਿਆਨਪ, ਜਿਸੇ ਜਨਾਬੂ ਸੋ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਬਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਣਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਨੇ। ਅਸਲ ਵੈਸ਼ਨੂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੂਰਮਾ ਜਾਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸੁਭਾਵ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ। ਭਾਵ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਵੀ ਬੁਰਾਈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੀ ਨਾਨਕ, ਅਜਿਹੇ ਸੁਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਸੁਚੱਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਕਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਭੈ ਭੰਜਨ ਅਗ ਦੂਖ ਨਾਸ, ਮਹਨੈ ਆਰਾਧ ਹਰੇ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਜਿਸਾ ਹਿਰਦਿ ਵਸਿਓ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾ ਭ੍ਰਮੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੈ ਭੰਜਨ ਅਗ ਦੂਖ ਨਾਸ, ਮਹਨੈ ਆਰਾਧ ਹਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੇ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕਾ,
ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਟਿਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੌੜੀ ਪੱਬਾ ਭਰਮ ਮਿਟਾਵੋ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨਾ। ਭਰਮੇ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ, ਭਰਮੇ ਸਿਧ ਸਾਧਕ ਬ੍ਰਹਮੀਬਾ। ਭਰਮ ਭਰਮ ਮਨੁਖ ਡਹਿਕਾਏ, ਦੂਤਰ ਮਹਾ ਬਿਖਮ ਏ ਮਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਰਮ ਪੈ ਮੋਹ ਮਿਟਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੱਬਾ ਭਰਮ ਮਿਟਾਵੋ ਆਪਣਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਵਾਣ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੁਰਗੀ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ, ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਟਕਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਦਿਕ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਔਖਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਔਖਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨਾ। ਪਰ ਹੀ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਹਿਮ ਤੇ ਮੋਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਡੋਲੈ ਬਹੁ ਵਿਧੀ, ਮਨ ਲਪਟਾਇਓ ਤੇ ਸੰਗਾ। ਮੰਗਣ ਤੇ ਜੇ ਤੁਮ ਰਖਾਓ, ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਰੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਡੋਲੈ ਬਹੁ ਵਿਧੀ, ਮਨ ਲਪਟਾਇਓ ਤੇ ਸੰਗਾ। ਮੰਗਣ ਤੇ ਜਿਹ ਤੁਮ ਰਖਾਓ, ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਰੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ
ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਡੋਲੈ ਬਹੁ ਵਿਧੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿਰੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਵਰਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਮੰਮਾ ਮੰਗਣ ਹਾਰ ਇਆਨਾ, ਦੇਨ ਹਾਰਦੇ ਰਹਿਓ ਸੁਜਾਨਾ। ਜੋ ਦਿਨ ਸੋ ਏਕੈ ਬਾਰ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਕੈ ਕਹੇ ਪੁਕਾਰ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਤੋ ਮੰਗੇ ਥੀਆ, ਜਾਤੇ ਕੁਸਲ ਨਾ ਕਾਹੂ ਥੀਆ। ਮੰਗਨ ਮੰਗ ਤਾਂ ਏਕੈ ਮੰਗ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪਰੈ ਪਰਾਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੰਗਨ ਹਾਰ ਇਆਨਾ, ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਰਹਿਓ ਸੁਜਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਸਮਝ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਮਝ ਜੀਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਬੇਸਮਝ ਜੀਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਦੇਈਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੀ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੇ ਮੇਰੀ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ।